जड़े एसपी साहेब निज बेश बदल स्त्री को देखा करने को गले जी कि दीर्घ 5 वर्षरू तांकठारू अलग रहुथिले। जाई निज स्त्री को जो अवस्था देखिले जोर जोर रे कांदिबारे लागिले। बंधु माने कौन कारण हेई पारे जेउथिपाई कि जड़े एसपी साहेब को स्त्री तांकठारू अलग रहुथिले आ एमिति कौन दरकार हैला जे सी आज निज स्त्री पाखको बेश बदल जाइथिले। आसंतु जानिबा संपूर्ण कहानीर सत ए भिडियो माध्यम रे। बंधु माने एहा एक अद्भुत और हृदयस्पर्शी कहानी दिए। हेले कहानी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण समस्त को से पुराना अनुरोध करूछि कि आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल को ऑल सेट कर दियंतु, जहा द्वारा परवर्ती भिडियो रे नोटिफिकेशन आपणक पाखक पहुंचीबा द्वारा परवर्ती भिडियोटी आपण माने देखि परिबे। आ गोटे छोट लाइक सहित शेयर मध्य कर दियंतु। बंधु माने ए कहानीटी हेउछि जाजपुर जिल्लार गोटे छोट गाँरु जेउठी कि प्रतिमा नारे गोटे झियो निज बापांक सहित रहुथिला। ता परिवार रे से माने दुई जन को छाड़ी देले आ केही रुहंती नहीं। प्रतिमा छोट थिला बेले ही ता मां सेमान को छाड़ी सबु दिन पई ए दुनिया रु चली जाइथिले। प्रतिमार छोट बेलु पाठ प्रति बहुत आग्रह थिला आ ता बापा मध्य एया चाहुथिले कि तांको झियो भल पाठ पढ़ी बड़ हेई कोनोसी सरकारी पदवी को हासिल करि नेउ। काहेकि ना प्रतिमार बापा मध्य गोटे सरकारी चाकरी करिथिले आ सरकारी चाकरी करुथा समय तांको जीवन बहुत आराम रे कटि जाइथिला। सेथिपई से चाहुथिले कि मो झियो भी बहुत पाठ पढ़ी लेखि कोनोसी गोटे भल सरकारी चाकरी को हासिल करि नेउ। एही परि भाबरे धीरे धीरे समय बीती चलिला। आउ एहा भितरे प्रतिमार ग्रेजुएशन कंप्लीट हे गला। तापरे सरकारी चाकरी करिबा पई प्रस्तुति आरंभ करिदेला। आउ सेथिपई से कोचिंग नेबा सहित मन ध्यान दे पाठ मध्य पढुथिला। आउ तापरे जेतेबेले सरकारी बैंक विभाग रे वैकेंसी बाहरिला त से फॉर्म भी भर्ती कर देला। आउ से परीक्षा रे पास होई तार परिश्रम सफल होई गला। आ भगवान का आशीर्वाद रु से बैंक रो क्लर्क पोस्ट रे चाकरी कला। एबे प्रतिमा बैंक रे क्लर्क चाकरी करिबारे लागिला। आ एबे ता बापा प्रतिमार बाहागर करिबा विषय चिंता कले। काहेकि ना तार एबे बाहागर बयस होई सारिथिला। आ ता छडा पाख पड़ोसी माने भी प्रतिमार बाहागर को नै आलोचना आरंभ करि दैथिले। एहा परे तार बापा प्रतिमा पई पुओ खोजिबा आरंभ करिदेले। आउ तांको जाजपुर जिल्ला रे ही गोटे पुओ प्रतिमा पई पसंद आसी गला। पुओटीर ना प्रताप थिला, जिए कि एक साइबर कैफे चलाउथिला। प्रताप रो भी पाठ प्रति बहुत आग्रह थिला। से भाबुथिला जे निज परिश्रम बल रे दिने ना दिने से कोनोसी सरकारी पदवी को हासिल करि नब। सेथिपई प्रस्तुत हेउथिला आ बारंबार कॉम्पिटिटिव एग्जाम मध्य देउथिला। हेले एबे पर्यंत कोनोसी सफलता मिली पारु नथिला। एबे प्रतिमार बापा प्रताप रो गोटे दुईटे फोटो नै आसिले आ प्रतिमा को आनी देखैले आ कहिले कि झियो पुओ बहुत सुंदर थिबा सहित भल पाठ पढ़िछि आ ता सहित निज काम मध्य संभाळुछि। मते पुओ बहुत पसंद हेछि। तू जति हां करिबो ता हेले मु तांको घर लोकंक सहित कथा हेई आगो को बढ़िबी। प्रतिमा भी निज बापा को पसंद रे राजी हे गेला। एहा परे प्रतिमार बापा प्रताप रो घर लोकंक सहित कथा हेले। सेमानंको भी प्रतिमा बहुत पसंद आसिला। उभय परिवार मिसी बाहागर तारीख बाहर कले। आउ 2 मास परे दुई जनक बाहागर बहुत धूमधाम रे करि दिया गला। प्रतिमा निज सासु घर को गला त प्रताप निज स्त्री प्रतिमा को बहुत स्नेह रे रखिला। प्रतिमा मध्य निज सासु ससुर और प्रताप रो बहुत आदर सम्मान करे। तांको परिवार रे निज जीवन बहुत हस खुशी रे बिताउथिला। प्रतिमा सकाळर जळखिया रोषेई करी चाकरी को बाहरी जाउथिला। बेला समय रोषेई तार सासु रांधि देउथिले। तो प्रतिमा निज चाकरी रो फेरिबा परे पुणी थरी रातिर खाइबा से निजे रांधि देउथिला। प्रताप रो भी एही कथारे कोनोसी आपत्ति नथिला। काहेकि ना प्रतिमा सरकारी चाकरी करबा सहित घर पाई मध्य समय देउथिला। समयर गति एमिति धीरे धीरे बितिबारे लागिला। प्रताप अनेक गुडिये सरकारी चाकरी पाई परीक्षा देई सारिथिला। बाहागर परे से पुणी थरे यूपीएससी परीक्षा देला। आउ जेतेबेले किछि मास परे परीक्षा फल घोषणा करा कला त
ସେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଏଥର ୟୁପିଏସସି ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ୟୁପିଏସସି ରେ ତାର ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସିଲେକ୍ସନ ହେବା ପରେ ତାର ଖୁସିର କୌଣସି ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତାର ସଫଳତାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା କି, ପ୍ରତିମା, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଫଳ ହେବା ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏହା କହି ସେ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରତିମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ପ୍ରତିମା ଆଖିରେ ବି ଖୁସିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ପ୍ରତିମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଭଲ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିଜେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏ ଖୁସି ଖବର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟି ରଖି ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରତାପକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଏକ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ଜଣେ ଏସପି ବନିଗଲେ। ଏସପି ହେବା ପରେ ପ୍ରତାପର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଖ ସହରରେ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁରା ସଚୋଟ ଭାବରେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଏସପି ବାବୁ ଭାବିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାକିରି କରୁଛି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ନାହିଁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତାପ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମାକୁ କହିଲା କି, ପ୍ରତିମା, ତୁମେ ଏମିତି କର, ନିଜ ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୋର ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପଇସାର ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର ଆଉ ମୋର ବି ଯତ୍ନ ନିଅ। ଏବେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିମା ପ୍ରଥମେ ତ ମନା କରିଦେଲା, ହେଲେ ସେ ପ୍ରତାପକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଗେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଲା। ଛୁଟିରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ସେହି ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ଅଛି ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଖୁସିରେ ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ହିଁ ପ୍ରତିମା ଆଉ ପ୍ରତାପ ସହିତ ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତାପ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିମାର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତିମାର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଥିବା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରିଜାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଏହି କଥାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତି ମନମାଳିନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଏ କଥାର ଟିକେ ବି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଲାନି କି ସେ ତା ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛି ବୋଲି। ଏମିତି ହିଁ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରତାପ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପାର୍ଟିରେ ସେ କଥା ସବୁ ଭାବି ଭାବି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏକଥା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳା ବୋଲି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ମଦ ନିଶାରେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ତ ଦେଖିଲା କି ଆଜି ବି ପ୍ରତିମାର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ସାଥୀ ପ୍ରତିମାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତିମା ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର ଓ ସେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ପ୍ରତିମାକୁ ଗାଳି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିମା ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମିତି ଗାଳି କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ନିଜର ହୋସ ହରାଇ ବସିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତିମାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମା ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରିଲା। ତାର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଚାଲିଥିଲା
ଆଜି ସେ ସବୁ କଥା ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ଓଗାଳି ଦେଲା। ପ୍ରତିମା ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପ୍ରତାପକୁ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କି ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରତାପର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ସେ ନିଶାରେ ପୁରା ମାତାଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତିମାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଲା ଆଉ ରାତାରାତି ଘର ଛାଡ଼ି ତାର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରତାପର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାର ସବୁ ନିଶା ଉତୁରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡୁଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତାପର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଏବେ ବି ଏଇ କଥା ଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା। ଆଉ ରାଗରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରତିମା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ମତେ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ହେଲେ ପ୍ରତାପ ତାକୁ କେବେ ବି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରତିମା ଏହି ସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତାପ ତାକୁ ଏହି ସମୟରେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ପଠେଇଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତାପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁର ଦୋଷୀ ପ୍ରତିମାକୁ ହିଁ ଭାବୁଥିଲା। ତା ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ବରଂ ପ୍ରତିମା ତ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ବି କହୁଥିଲା ସେ ସବୁ କଥାରେ ସହମତି ଜଣେଇଥିଲା। ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲା। ଏପରିକି ନିଜ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତାପ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଡିଭୋର୍ସ ହେବାର 6 ମାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୁଁ ଆଉ ଖାଲିଟାରେ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏସବୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇନି ତ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ପ୍ରତିମାର ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଗ ନଥିଲା। ସେମାନେ ତ କେବଳ ତାର ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରତାପକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ପୁଣି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରର ଭାବ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଯଦି ପ୍ରତିମାର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା ତେବେ ତାକୁ ଏମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର ନଥିଲା। ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଶା ଉତରି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିମାର ମୋତେ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମାକୁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ପ୍ରତିମା ନିଜ ବାପା ସହିତ ରହି ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା ବାପା ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା କରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିମା କଥା ଭାବି ଭାବି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ତା ଜୀବନ କଣ ହେବ। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିମାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେ। ହେଲେ ପ୍ରତିମା ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା କି ବାପା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବିନି। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତିମା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରାମରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ତା ବାପାଙ୍କ ପେନସନ ପଇସାରେ ବାପ ଝିଅ ଆରାମରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତିମା ତାର ଚାକିରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ହେଲେ ଥରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏତେ ସହଜରେ କେଉଁଠି ମିଳିପାରେ। ଏବେ ସେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମତେ କିଛି ନା କିଛି ତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ଛକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ଚା ଦୋକାନ ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି। ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସଞ୍ଚିତ ପଇସା ରଖିଥିଲା ସେଥିରୁ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲା। ଗାଁର ଛକ ଉପରେ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚା ଦୋକାନରୁ ଚା କିଣି ପିଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ତାର କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା କିଛି ବି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତାପ ନିଜର ଜିଦି ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରତାପ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ବେଦୀରେ ବରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ତା ନିଜ ବାହାଘର କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ତାର ଘର ଗୃହସ୍ଥୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ କେତେ ଖରାପ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଘର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲି କେବଳ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ। ଏହାପରେ
ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ବାହାଘର ଦେଖୁଥିଲା। ପୁରୋହିତ ବର କନ୍ୟାକୁ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମ ଅଗ୍ନି ସାମ୍ନାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ଘେରା ବୁଲିବା ସମୟରେ 7 ବଚନ ପରସ୍ପରକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେହିଠାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଘରେ ଆସି ନିଜ ରୁମରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ବସି ବସି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଛ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ପ୍ରତିମା ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୋର ଏମିତି କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ଏବେ ବି ଏତେ କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇନି। ମୁଁ ପ୍ରତିମା ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବି। ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ହେଲେ ପୁଣି ସେ ଭାବିଲା କି ଏବେ ତ ଡିଭୋର୍ସକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପରି ହୋଇନଥିବ ତ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଇଥିବ। ସେ ପୁରା ରାତି ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶୋଇଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ବେଶ ବଦଳାଇ ଯିବି। ଆଉ ଦେଖିବି ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତାପର ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ପ୍ରତାପ ତାର ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା କି ଏଇ ଗାଡ଼ି ବାହାର କର, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ଏହାପରେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଥମେ ମାର୍କେଟ ଗଲା। ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କହିଲା କି ତୁମେ ମୋର ଏମିତି ମେକଅପ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଏହାପରେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଏବେ ନିଜ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ପ୍ରତିମାର ବାପାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମାନେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ସବୁ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖି କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ସେ ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ? ଆଉ ସତରେ କ'ଣ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଇଥିବ? ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଭାବି ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଁ ଛକର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲା। ସେ ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ପିଇ ନେବା। ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ପ୍ରତିମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଅଚାନକ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରତିମାକୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଗ ଚା ପିଇ ନେବି, ତାପରେ ପ୍ରତିମା ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବି। ପ୍ରତାପ ଯେମିତି ହିଁ 2 କପ୍ର ଚା ଅର୍ଡର କରିଛି, ପ୍ରତିମା ପ୍ରତାପର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ତ ଭାବିଲା କି ଇଏ ତ ଆଉ କିଏ, ବୋଧେ ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଲୋକ ତ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରତାପର ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲା ତାହା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ମେକଅପ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିମା 2 କପ୍ ଚା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରତାପ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲା। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିମା ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ମୋତେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଚାଲିଛି। ତ ସେ ବି ପ୍ରତାପକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତ ଚିହ୍ନି ଦେଲା କି ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିବା ମୋର ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଏସ୍ପି, ଆଉ ସେ ତ ମୋତେ ଏମିତି ନର୍ମାଲରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହସ କରି କହିଦେଲା କି ତମେ ପ୍ରତାପ ନା? ଯେମିତି ହିଁ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମା ମୁହଁରୁ ନିଜ ନାଁ ଶୁଣିଲା ତ ତା ହାତରୁ ଚା କପ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବେ ପ୍ରତିମା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ, ଆଉ ବେଶ ବଦଳାଇ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିମା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା କି ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ପ୍ରତିମା ବି ପ୍ରତାପକୁ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କି ତୁମେ ବି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ତୁମ ପାଟିରୁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା କି ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ 2 ଜଣ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ହେଇପାରିବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାହାଘର ହେଇଯାଅ। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣେଇ ନିଅ ପ୍ରତିମା।
ମୁଁ ତୁମ ବିନା ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଚାଲି ଯାଇଛ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିନି। ପ୍ରତିମା ପ୍ରତାପ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଜାଣି ଶୁଣି ତାନା ମାରି କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ବିନା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି? ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା, ଆଉ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲ? ପ୍ରତାପର ଆଖିରେ ପୁଣି ଲୁହ ଆସି ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି, ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଲା ପରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାନବିନ କଲି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ମୋର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରତିମାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ଚାଲ, ସେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଆଉ ପ୍ରତାପ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିମାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତ ସେ ମାନିଗଲା। ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ କହିଲା କି ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିମା କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା କି ବାପା ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଏଇ ଚାର ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇଥିଲି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରତାପ ଆହୁରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିନେଉଛି। ପ୍ରତିମା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା କି ଏବେ ତ ଯାହା ହେଇସାରିଛି ତା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆଉ ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଯାହା କିଛି ହେବାର ଥିଲା ତାହା ସବୁ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତାପର ବାପା ମା ପ୍ରତାପ ସହିତ ପ୍ରତିମାକୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରତାପକୁ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପର ମନରେ ରାଗ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତାପର ବାପା ମାଙ୍କ ନଜରରେ ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତାପ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଅଲଗା ହେବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତାପର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ପ୍ରତିମା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରେ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।